اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم کلاس 8 گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر جو کتاب لاگو کر دی گئی ہے نیو بک جون سے، اس کا باب نمبر سوم سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو 2 چیپٹر ہے وہ اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اس پلے لسٹ میں آپ جا کے لازمی جسے دیکھیے گا۔ تو جو چیپٹر نمبر 3 کا جو الف ہے عہد نبی کے ماہ و سال یعنی کہ مدنی عہد، اس کا آرٹیکل نمبر 1 نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تبلیغ کی عالمگیریت و افاقیت وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جی دعوت کیا ہے؟ جی دعوت کے لفظی معنی ہے بلانا، اور تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا۔ دعوت ہوتا ہے کسی کو وہ بلانا، اپنی طرف بلانا، اور تبلیغ ہوتا ہے کسی کو سمجھانا، اس کو اپنی کوئی اچھی بات پہنچانا اس تک۔ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور عالمگیر ہے۔ یہ نبوت رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کی ہے، جو تبلیغ کی ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں انسان، حیوان، چرند پرند سب کے لیے ہے۔ دعوت کی عالمگیرت کا مطلب عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی طرف بلانا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے اور مقصد کسی زبان و مکانات تک محدود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کریم ختم النبیین نے 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت فرمایا۔ تو دعوت اسلام کے اس ابتدائی مرحلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اس دور کو خفیہ دعوت اسلام کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ یہ وہ دور تھا جس میں آپ لوگوں نے چھپ چھپ کے تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ خاتم النبیین نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی۔ اس مرحلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد دعوت عام کے مرحلہ میں آپ نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دی، جس کے نتیجے میں آپ کو کامیابیاں بھی ملی اور مشکلات بھی پیش آئی۔ مشکلات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر اور برداشت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت فرمایا، جن میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، یہ لوگ اسلام لائے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دی، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو دعوت دی، جس میں کچھ لوگوں نے اسلام بھی لایا اور کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی کیے۔ انہی مشکلات کی وجہ سے صحابہ کرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ جو 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن مجید ہے، اس کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے حضرت مریم والا، اس کے اندر یہ بتایا گیا جو حبشہ ہے یہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، جس میں ایک نجاشی حکمران تھا جس کا نام اسما ہے۔ اس کے نام کو انہوں نے حبشہ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے موخدات مدینہ، مساک مدینہ اور دیگر محاذات کے ذریعے ریاست مدینہ کی داخلی مضبوطی کے بعد دعوت اسلام کا حجاز سے باہر پہنچانے کا فیصلہ فرمایا اور دیگر ممالک تک کلمہ اسلام پہنچا کر اپنا فرض منصبی بخوبی سر انجام دیا۔ دعوت اسلام کے اس مرحلے میں آپ نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کی طرف سفیر روانہ فرمائے اور خطوط بھی لکھے۔ ان خطوط کو مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانثار ساتھیوں کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفیر نہایت ذہین و فطین، معاملہ فہم اور فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ سفیروں کو روانہ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کے جو نام ہے وہ ہے سفیر رسول میں سیدنا عمر بن امیہ المزری، علاؤ بن حضرمی، ایک یہ صحابی تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سمحی تھے، وہیہ کلب تھے، حابط بن ابی بلتیہ تھے، عمر بن حاص تھے، سلید بن عمرو تھے، شجاع بن محبت تھے، مہاجر بن ابی امیہ تھے اور سیدنا صائب رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بادشاہ اور رئیسوں کو تبلیغ خطوط لکھے۔ ان میں سے جو سا ہے وہ ان میں نجاشی تھا، شاہ حبشہ، مقوقیس تھا، شاہ مصری تھا، کسریٰ شاہ ایران تھا، کیسرو شاہ روم تھا، منظر بن ساوی حاکم بن بحرین تھا، حوضہ بن علی حاکم بن یمامہ تھا، حارث بن ابی شمر غسانیو حاکم دمشق تھا،
اور जैद शाह ईमान शामिल है। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सफ़ात महमात और खतूत की बदौलत बाज़ हुक्मरानों ने इस्लाम कबूल किया, बाज़ ने इस्लाम से सिर्फ मोहब्बत की कदर का इजहार किया, जबकि बाज़ ने इंतहाई सख्त जवाब दिए। इस तरह आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतूत से न सिर्फ इस दौर के हुक्मरानों को दावत इस्लामी से आगाही हासिल हुई, बल्कि वो इस्लामी रियासत के हवाले से भी बाखबर हो गए और इन्हें मालूम हो गया कि अब इस्लाम का आफ्ताब तलू हो गया है। इन खतूत का तर्ज तहरीर ये था कि हर ख़त अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, यानी बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, फिर रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक और इसके बाद इस शख्स का नाम लिखा जाए जिसकी तरफ ख़त रवाना किया जा रहा था। हज़ूर ख़ातमुन्नबिय्यीन की तरफ से भेजे गए तमाम खतूत में से नहायत आसान और सादा और मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन के खतूत और दिगर दावती सरगर्मी से मालूम होता था कि नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ने दावत और तबलीग के हर मरहला पर हिकमत और तदब्बर से काम लिया। मुखातब से गुफ्तगू करते हुए कभी कलाम को बेजातूल नहीं दिया। चनाचे हर दाई इस्लाम के लिए ख़ातमुन्नबिय्यीन की पैरवी ज़रूरी है। हर दाई को चाहिए कि वो इखलास की दौलत से माला माल हो, मुखातब की ज़ुबान ज़हनी मयार के मुताबिक और खैर कोई के जज्बात से बात करे। हिकमत और तदब्बर का तकाज़ा ये है कि जल्द से आराज की जाए, रज़ाई लाए के असूल अलायते कलमातुल्लाही जिसे हुसैन अजीम व मुकासद को मद्देनज़र रखा जाए और अपनी ताकत के मुताबिक दावत तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाए। तो ये हो जाता है। इसके बाद जी दावत और तबलीग के हिकमत व बसीरत की अहमियत के वाले से शायद बारी ताला है, बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ उनसे उस तरीके से बहस कीजिए जो बेहतरीन है। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन की इस दावती सरगर्मी से हमें मालूम होता है कि नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ने इस्लाम की नशर व शाअत और फ़रोग़ के लिए बेमिसलो जदोजहद की और जो ही आप ख़ातमुन्नबिय्यीन को अमन और सुकून मैसर है तो आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने फ़ौरन इस्लाम को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए पुरअमन अंदाज में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन के सुनने से ये हमें यह दर्स मिलता है कि हमें अपनी बसात की हद तक इस्लाम के फ़रोग़ और नशर व शाअत की कोशिश करनी चाहिए। MCQs की तरफ आते हैं जी। पहला MCQ जो है जी दावत के लफ्ज़ी मानी है वो जी बुलाना के हैं। वसल्लम ने ऐलान फरमाया जी 40 साल की उम्र में नबी के वसल्लम ने बादशाह के नाम खतूत लिखे। कितने खतूत लिखे ये भी हम ऊपर देख लेते हैं जी। ये है जी बादशाह के नाम खतूत पे इनमें से जी नजाशी 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और 10 आई थिंक बन रहे हैं। 10 वाला ऑप्शन है, हाँ ये 10। सुलह दीबे का वाक़या पेश है। 6 जनवरी को शाह अबशाह का लक़ब था नजाशी। ठीक हो गया। अब आ जाइए दावत और तबलीग का लगवी मैनी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऊपर बताया गया जी। दावत का लगवी मैनी है बुलाना और ये जी दावत का लगवी मैनी बुलाना और तबलीग का लफ्ज़ी मैनी है पहुँचाना। नबी करीम ख़ातमुन वसल्लम की दावत की आलमगीरत पर एक आयत का तर्जुमा लिखे। तो ये जी दावत तबलीग के वही आयत का तर्जुमा है जी। बुलाइए अपने रब के दस्ते की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ और उनसे उस तरीके से बहस कीजिए जो बेहतरीन है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ने जिन बादशाह को खत लिखे इनमें से कोई से 2 के नाम लिखे। ये जी खत के नाम, ये 2 बादशाह थे, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये बादशाह थे, इनमें से कोई से 2 के नाम आप याद करके लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा जी सफ़राए रसूल में से 2 के नाम लिखे जो खत देने के लिए साहबी थे, उन 2 के नाम लिखे। तो ये जी आपके पास ये काफ़ी साहबी है, आप इनमें से कोई से 2 के नाम याद करके लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में जी दाई इस्लाम के 2 साफ़ यानी कि दाई इस्लाम के साफ़ ये आ जाएगी। हर दाई को क्या चाहिए कि वो इखलास की दौलत से माला माल हो, मुखातिब की ज़ुबान ज़हनी मयार के मुताबिक और खैर ख्वाही के जज्बात से बात करे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जी नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन की दावत की आलमगीरियत पर रोशनी डालते हुए दावती खतूत की अहमियत बयान करें। तो अहमियत के लिए हम सबसे पहले आएंगे ये जी दावत इस्लाम के लिए। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। दावत इस्लाम के लिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मुख्तलिफ बादशाह को सफ़ीर रवाना भेजे और खतूत भी लिखे। यहाँ तक एक ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद जी आपके पास सफ़ीर के नाम आएंगे और जी आपको जिन्होंने खाते भेजे थे उनके नाम आएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 4 लाइनें ये मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इन खतूत का तर्ज क्या था, वो तर्ज जो है वो ये 2 लाइनें होगी। ठीक है, ये 2 लाइनें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट लिख देना। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है,
अगेन एक दफ़ा देख ले। ये आपने स्टार्ट करना है दावत इस्लाम से, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। उसमें आपने खतूत भी लिखे, एक लाइन ये वाली आएगी, उसके बाद ये पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल आ जाएगा। उसके बाद ये खतूत का तर्ज तहरीर ये था स्टार्ट होगा, नहायत आसान सादा और मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लिख देना। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।